Hello children, welcome back to the English class 10th standard, second language, lesson A Hero written by R.K. Narayan, part 3. Dear students, do you see the second part of this lesson? You can click here I button and you can see the first and second video of this lesson. Students, did you complete your home assignment? Yes, very good. Let's check the home assignment. The first question is, what did Swami's father intend to do if Swami did not sleep in his office room that night? We know the answer? Yes, let's check it. Swami's father intended to make Swami the laughing stock of his school if he did not sleep in his office room that night. Have you written, children? Yes, very good. Then move on to the second question. On what condition did the father agree to leave the door open? The answer is like this. Father agreed to leave the door open on the condition that Swami wouldn't roll up the bed and go to Granny's side at night. Have you written, children? Yes. Then move on to the next part of the lesson. Students, please open your textbook. See the paragraph 10. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger had not spared the boy who didn't appear to be a boy after all but a monster. Dear students, when he was going to sleep in the office room, he was very angry. So what did he think? ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ತಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಿ ಸಾ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫಸ್ಟು ಹಿ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನು ಕೂಡ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಶ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಆಶಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಆ ಟೈಗರ್ ಬಾಯನ್ನ, ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಉಳಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ಎ ಮೊನಾಸ್ಟರ್. ಇದು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಾದರ್ನ ಬೈಕೊಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬೈಕಂತಾನೆ, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬೈಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಫಾದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೈಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often his chum Mani had seen the devil in the banyan tree at his street end. And what about poor Muniswami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. And so on, and on his thoughts continued. He was faint with fear.
A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears: ticking of clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off a ghost to Saima or Nepal. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಸ್ವಾಮಿ he was in the office room sleeping alone. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As the night advanced means ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ and the silence in the house deepened. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವುದರ ಡೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಆತ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಏನನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಅವನು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್, ಆ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಗೋಸ್ಟಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆವಿಲ್ಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಆಫನ್ ಹಿ ಚಮ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಯಾರನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈತನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು, ಆತನ ಹೆಸರೇನಂದರೆ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಮನಿ. ಮನಿ ಯಾವಾಗೋ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಡೇನ ಅಂದರೆ ಆ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ? ಗೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಗೋಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? ವೇ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮನಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಡೆವಿಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮುನಿಸ್ವಾಮನ ತಂದೆ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ನಿಯರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ his cheek when he was returning home late one night. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ರಿವರ್ನ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂತನೋ ಅಥವಾ ಡೆವಿಲ್ಲೋ ಬಂದು ಹಿಂದಿಂದ ಚೀಕನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಅವನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡೋಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ, ವಿಂಡೋ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಯಾಡೋಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆರಳು ಅವನಿಗೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೆರಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಥರ, ಭೂತದ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲು ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ದ? ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿಯ ದೀಪದ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ದ. ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಯ್ಸಸ್, ಸೌಂಡ್, ಗಲಾಟೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ? ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್. ರಾತ್ರಿ ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ?
ಆ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆ ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಮರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಗಳ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನಾರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ನಾರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನಾರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೆಗುನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನಾರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ವೆಗುನೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್, ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಅವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಏನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್, ಯಾವುದೋ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಬರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಅವೇ, ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಅವ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನ ಬಂದು ಹಿಂದಿಂದ ಮುಟ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಅವೇ, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್, ಅವನಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ 4th ಕ್ಲಾಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಏನದಾಗಾದರೆ, ವಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಟು ಸೈಮಾ ಆರ್ ನೇಪಾಲ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂತ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನೇಪಾಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಸೈಮಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದ 4th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಬರೀ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was racked with nightmares. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratches the ground, scratches, and then a loud thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was racked with nightmares. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move.
The tiger was at his back and he could hear its claws scratches the ground, scratches, scratches, and then a loud thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಕಾಟಪ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ದವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಹರಿಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಂಚ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತು, ಆ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹರಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಚ್ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೆವ್ವ, ಡೆವಿಲ್ ಆರ್ ಭೂತ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಂಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೆವ್ವನಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆತನದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಂಚ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಶಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಐಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೋರು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಂಕೆಟನ್ನು ಫುಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸ್ಲಿಪ್. ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಮಲಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕನಸುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕನಸುಗಳು. ಆ ಕನಸುಗಳು ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸು ಅಥವಾ ಕನಸುಗಳೇನಾಯಿತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಹೀಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, ಟೈಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಇಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಲು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಈ ಟೈಗರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಭಯ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆತನ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಸ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಮುಂದಿಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಗರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಟೈಗರ್ ಇದೆ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಟೈಗರ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ನೆಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನೇಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆರಿತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್. ಆ ಟೈಗರು ಉಗುರಿನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಕೆರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಲೌಡ್ ಥಡ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಥಡ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಈಸ್ ಐಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಆದಾಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ದ ಐಲಿಡ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಆ ಕನಸುಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕನಸುಗಳಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆತನಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನರಳದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್.
With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side as he was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright. And now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and started into the darkness. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಟೈಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋರಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದದ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಓಪನ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್. ಹಿ ಪುಟ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಓಪನ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್, ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್. ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಹಿ ಟಚ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟಚ್ ದ ವುಡನ್ ಲೆಗ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರಾ? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬೆಂಚ್. ಸೊ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಲೆಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿ ಟಚ್ಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಚ್. ಆ ಬೆಂಚಿನ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೋನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೈಟ್. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಭಯದಿಂದ ಫುಲ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಬೆವರಿಂದ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್? ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದ, ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೆವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೆವ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್? ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಆತ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಚ್. ಆ ಮಲಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದನೇ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಚಿನ ಎಡ್ಜ್ ತನಕ ಬಂದ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆ ಕತ್ಲಿಲಲ್ಲೇ ಅದೇನಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಏನೋ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಲೇ ಗೇಜಿಂಗ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ಆ ಭಯದಲ್ಲಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಲೇ ಗೇಜಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿಸ್ಲಾಗೆ, ಗೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಭಯದಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ಭಯ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಆ ಆತಂಕದಿಂದನೇ ಆ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೀಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪುಲ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಕಂಡಿದ್ದು ಕನಸಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡೆವಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೆವಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪುಲ್ ಹಿಮ್, ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರಿಂಗ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲ, ನನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇಟ್? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಯುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಿಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ.
ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರರ್, ನೋಡಿ ಅದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಈ ಕ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಂಚಿಂದ ತಾನೇ ತೆವಳ್ಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ವೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಂಚಿಂದ ಅವನೇ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಗ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಆಯ್ತು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ತನಗೆಷ್ಟು ಶೌರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹಗ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಏನಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನಿಜ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್. ಹೋಗಿ ಆಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಪನ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೆಪನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೆಪನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. All something has beaten me, went forth an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook and a servant came in carrying light, and all the three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟೀತ್, ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಟನ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೆ ಅವನು ಕಚ್ಚಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಸೌಂಡಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಚರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಓಯ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ, ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ, ವೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ ಆಗೋನೈಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಬಂತದು? ಈಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೂ ಈಗ ಯಾರೋ ಕಚ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೋನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದಂತಹ ಪೇನಿಂದ, ನೋವಿಂದ ಆ ಸೌಂಡು ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ತೇವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ನೋವಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಥಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ, ನೋಡಿ ಅದು ಅವನು ಕಚ್ಚಿದಂಥ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಹೆವಿ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಚ್ಚಿದಂಥ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಭಯದಿಂದ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಮಿಡೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ನು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅವನು ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅವರು 3 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು, ಅವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇವಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಇನ್. ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ನೋಡಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ. ಹೂ ಲೇ ಅಮಿಡೆಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಕಲ್, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಆ್ಯಂಕಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಕಚ್ಚಿದ್ನಲ್ವ, ಆ್ಯಂಕಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had beaten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, he was one of the most notorious house breakers of the district. ಅವನು ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ,
ಇವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಬರ್ಗ್ಲರು ಅವನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವನು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು? ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೇ ಶೋವರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ನ ಹಿಡಿದು ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್, ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವನನ್ನು ಶಬಾಷ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂತಟ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನ ಪುಷಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಟೀಚರ್ ಪುಷಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಅವನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೇರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಟೀಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಆ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್. Then move on to the next paragraph. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" Swami said, for the sake of politeness, certainly yes. Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. ಹಾಗಾದರೆ ಈತ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀನು ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂತಹ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ he has to give the respect for that situation. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್, ಆಯಿತು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಓದಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು, ಎಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆತನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್, ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅವರಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದಿನ ನೈಟ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಾಯ್? ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮಲಗಿದ್ನಾ? ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಮಲಗಿದ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಿದ್ನಾ? he didn't have a wink of sleep the whole of last night. ಹೌದು ಮಲಗಿದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟು ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಮ್ಮ ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕೇಳ್ದ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಸೊ ಏನು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಅಟ್ 7:30. ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 7:30ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಕೇಳಿದ.
ನೋ ವಂಡರ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಂಡರ್, ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್, ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ಅವರಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಟೆಂಪರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯು ನಿಡಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲ್ ಆಸ್ ಇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಗುನುಗುನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಯಿತು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ನಾಳೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಥರ, ಅಚ್ಚಲ್ ಥರ, ಬೇಬಿ ಥರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಥರ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಭಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ರಿಲೀವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನಪ್ಪ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಓದ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಾನು ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವನಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಎ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಒಂದು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನು ನಾವು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ಓವರ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀರೋ ಆದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಹೀರೋ ಆದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ us see. Students, let's see the animation video of this story. Look here, children. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Then Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already sleepy? Don't you want a story?" Swami made a wild gesticulation to silence his granny. See here. But that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his body. Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Swami leaned over and whispered, Please, keep quiet, Granny.
Don't talk to me. And don't let anyone call me even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. He turned over, curled and snored under the blanket till he found the blanket pulled away. Presently, father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. Swami started and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" "Get up, Swami," he said for the third time. And Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." Swami looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." "I don't think so." And Swami slumped behind him with a bowed head. "Let me sleep in the hall, father," Swami pleaded. "Your office room is very dusty, and there may be scorpions behind your law books." "There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like." "Can I have a lamp burning in the room?" "No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits." "Will you at least leave the door open?" "All right, but promise you will not roll up your bed and go to your granny's side at night. If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your school." Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger story. He wished that the tiger hadn't spared the boy, who didn't appear to be a boy after all but a monster. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had. How often had his Chammani seen the devil in the banyan tree at his street end? And what about poor Muniswami's father was spat out blood because the devil near the rivers slapped his cheek when he was returning home? He was faint with fear. As soon and so on, and on his thoughts continued. He was faint with fear.
Then a ray of light from the street stayed in the cast shadows on the wall. Though stillness, all kind of noises reached his ears. First one, the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devil will come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried by a ghost to Saima or Nepal. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tightly and encased himself in his blanket once again. And unknown to himself fell asleep, and in sleep was racked with nightmares. A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back. Here the claw scratches sound, scratches, and then a light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the nightmare continued. Swami groaned in despair. With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hands to feel his granny presence at his side, as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. And his lonely state came back to him. He sweated with fright, and now he moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving there. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him and tear him. And so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. Then, oh, something has beaten me, went forth agonized and thundering cry, and was followed by a heavy tumbling of falling amidst furniture. In a moment, father, cook, and servant came in carrying a light. And all three of them fell on the burglar, who lay amidst the furniture with bleeding ankle. Congratulations were showered on Swami.